मान कैबिनेट के विस्तार की तैयारी सोमवार नवे मंत्री चक्कणगे सौ अमन अरोड़ा अनमोल गगन मान ते फौजा सिंह सरारी बन रहे ने मंत्री। फौजा सिंह जरिए राय सिख बरादरी नूं कैबिनेट च मिलेगी जगह। कैबिनेट विस्तार की टाइमिंग ते अकाली दल ने चक्के सवाल क्या बेअदबी मामले च अपनी नमोशी लुकाउणा चाहुंदी है सरकार, क्योंकि नवी जांच रिपोर्ट च भी अकाली दल निकलिया बेदाग। हुण लोकां दा ध्यान हटाउणा चाहुंदी है सरकार। मुख्यमंत्री वालों सौंपी जांच रिपोर्ट ते बोले अमरीक सिंह अजनाला, क्या सिर्फ बुरज जवार सिंह वाला तो सरूप चोरी होने संबंधित है रिपोर्ट। बरगाड़ी या बैबल कलां दा रिपोर्ट नाल कोई नहीं संबंध। सिमरजीत बैंस के भरा नूं लुधियाना कोर्ट च कीता गया पेश। कोर्ट ने करमजीत नूं 2 दिनां दे पुलिस रिमांड ते भेजिया। जल्दी सिमरजीत बैंस भी कर सकते हैं सरेंडर। मूसेवाला कतलकांड ते वड्डा खुलासा। सूत्रों मुताबिक यूपी तो खरीदी गई सी कतल च इस्तेमाल AK-47 8 लाख च होया सी सौदा। NIA ने कुर्बान इरफान गैंग दे गुरगे नूं लिया हिरासत च। पैरोल ते जेल तो बाहर आए गुरमीत राम रहीम नूं लैके नवां विवाद। कुछ डेरा प्रेमियों का इल्जाम क्या है असली नहीं नकली बाबा। असली डेरा मुखी दे अगवा होने का जताया शक, पर डेरा सिरसा ने नकारे सारे इल्जाम। बठिंडा कोर्ट च पेशी लई लैके आए गैंगस्टर राजवीर ने जेल प्रशासन ते लाए टॉर्चर करने के इल्जाम। क्या जेल च पूरी तरह नाल कुटिया गया, केस भी किए गए कतल, जानो मारन दियां मिलियां धमकियां। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। शुरुआत करते हैं कैबिनेट की खबर के नाल। पंजाब च नवी बनी सरकार हुण कैबिनेट एक्सपेंशन यानी मंत्री मंडल का विस्तार करन जा रही है। कुछ पुराने ने ते बाकी नवे ने जिन्होंने कैबिनेट दे विच चर्चा मिल रही है। हिंदू बरादरी, महिला, राय सिख बरादरी के जिहड़े नुमाइंदे ने वो कैबिनेट च कल शामिल हो रहे हैं। सोमवार ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਪਰ ਕਈ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ 'ਚ 5 ਸੰਭਾਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ 'ਚ ਉਹ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਣੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ 9 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਮੰਤਰੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ, 4 ਮਾਝਾ ਅਤੇ 1 ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, दरअसल राय सिख बरादरी के नाल संबंधित ने। जे फिरोजपुर का गुरु हरसहाय का जलालाबाद के एरिए का जिक्र करिए तो उत्थे वड्डी गिणती दे विच राय सिख बरादरी का प्रभाव है और पिछले समयां दे विच शेर सिंह घुबाया उत्थों एक राय सिख बरादरी के आगू वजों उभर के आए सी। उन्हां दे बेटे भी पिछली बार चोण जिते सी। खुद
MP ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ MLA ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਤੋਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,574 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ SKM ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੋ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ 75 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 7 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ SKM ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਆ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲੈਜਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਇਓਟਾ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ 174A ਦਾ ਪਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਜੱਜ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100% ਭਰੋਸਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਧਰ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਝੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੀਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੇਹੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ NIA ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। NIA ਨੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। NIA ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ NIA ਨੇ UP ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖੁਰਜਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ AK-47 ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ NIA ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਇਮਰਾਨ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੰਨੂ ਖੋਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਖੁਦ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀਬ 40 ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਫੌਜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੌਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਕਲੀ। ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਇੰਸਾ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। हमारे को ऑलमोस्ट यकीन है भी ये व्यक्ति हजूर पिताजी नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी चाल ढाल सब कुछ अलग है। इसके अंदर वो रूहानी ताकत नहीं है जो रूहों को खींचती है, वो प्रेम नहीं है इसके चेहरे में जो लोगों में आपसी प्यार बढ़ाए। उधर न्यूज़ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है। वही गुरुजी है, इसमें सब मनगढ़ंत बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक लोगों को भ्रम करने के, लोगों को पीछे हटाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेरा समर्थक हैं, जो गुरु के शिष्य हैं, वो इतने सालों से, इतने 5 साल गुरुजी अंदर रह के आए तो उसी तरह जुड़े हुए हैं, कोई बिल्कुल हट नहीं रहा। तो ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने की चालें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी वही हैं और उसी तरह ही आए हैं। ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ये सब सरासर झूठ है। ये वो लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी बोलते हैं। हम खुद जाकर यूपी गुरुजी से मिलकर आए हैं। उनका कद, उनका रूप, उनके जो भी चाल ढाल थे सब वही के वही हैं। उन्होंने हमें बिल्कुल अच्छी तरह से बुलाया, हमसे बात करी, हर चीज़ हमसे पहले की तरह की गई। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। किसी एक व्यक्ति के कहने से कि गुरुजी असली हैं या नकली हैं या उन पे सवाल उठाना इस असली नकली का, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है और बेबुनियाद है। ये बातें सच नहीं हो जाती है, क्योंकि जो रूमर्स होते हैं वो रूमर्स ही होते हैं। ये सिर्फ संगत को, लोगों को गुमराह करने के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हम सिर्फ डायरेक्टली अपने लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी
अपने पूरे कानून व्यवस्था उसके सिस्टम पे उंगली उठा रहे हैं। जिन्होंने पैरोल दी है, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम अपना बनाया है, हम उन पे उंगली उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और फुलिश स्टेटमेंट्स हैं जो दरअसल जो डोगरा प्रेमी पैरोल ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आप में से ही वो सेवादार हैं तो पूरा अमल करना, बाकी कोई कुछ भी कहता फिर इसी की तरफ ध्यान मत दिया करो। हम जब जेल में गए थे ना, शुरू में सुनारिया में गए थे, तो एक बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस रूप में देखा हुआ था जिसमें सेकेंड सिंह बने हुए थे। हैं जी, समझ गए गुड्डी और मुंडे हो, तेन समझ आ गई ना? हाँ, तो उन्होंने उस रूप में देखा हुआ था। तो हमने कहा, कहने लगे जी बाबा तो डुप्लीकेट आ गया। अरे हमने कहा नहीं भाई, हम तो वही हैं। कहते ना ना, ये देख बाबा, यहाँ तो तेरी दाढ़ी न्यू है और अड़े तेरी दाढ़ी न्यू है। फिर उनको यूं करके हमने यूं करके दिखाया। कहते अरे ये तो वही बाबा है। बड़ी मुश्किल से यकीन आया उनको। तो मतलब इस तरह की बातें होती। ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਨਾਲੇ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਏਕਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੰਡ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਘਰ ਆ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ। ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਵਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਭੱਜੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਕਾਬੂ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੌਥੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਬੋਚਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮਲੋ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਸਲੇਵਾੜ 'ਚ ਡੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਠਾਠਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫੁਕਰਪਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਸਲੇਵਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 35 ਸਾਲਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡੀਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 8-10 ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਫੁਕਰਪਣੇ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਡੀਜੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਡੀਜੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 26,500 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 18 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਬੱਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਧਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 600 रुपए ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ। हमें पता नहीं, हम तो नए आए ना हो गए। अच्छा, कभी आए नहीं किराया कम नहीं है, किराया 600 रुपया पहले दिया, 600 रुपया दे दिया। अच्छा, हाँ हम वापस जा रहे हैं अब। अच्छा, कितने बीवी बच्चे हस्बैंड सब साथ हैं? हाँ, सब साथ हैं। किराया दे दिया है? किराया दे दिया। ठीक है, परेशान हो रहे हो? परेशान हो के अब घर पे जा रहे हैं। किराया जी यही आम ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜੀ ਲੰਬੇ ਟੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰੇ ਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਐਮਪੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਰੇਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਨਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਸ ਖੜੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।